बीएसपी ਦੇ सीएम ਚੰਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ बीजेपी ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੋਟਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜਯੰਤੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿ 18 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇ ਵੋਟਿੰਗ। ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ सीएम ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਗਾਵਤ। ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲੜਨ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ। ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਬੋਲੇ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ। टिकट कटन ते हुण विधायक बलविंदर लाडी ते महिंदर केपी ने भी पार्टी नूं दिखाईयां अखां कि जिन्ना बदलिया फैसला तो समर्थकां दे नाल मिल के करांगे वड्डा ऐलान। केपी नूं मनाउण दे लई वेरका ने कीती पहुंच। बगावत ने दिलचस्प बनाई मजीठा दी चुनावी जंग। अपने ही भरा लाली मजीठिया दे खिलाफ मैदान च जग्गा विक्रम मजीठिया दे नाल होवेगा मुकाबला। टिकटां नूं लैके अज संयुक्त समाज मोर्चे च नहीं बड़ी सहमति। मीटिंग तो बाद लीडर बोले जल्द ऐलानांगे दूजी सूची। पहली सूची च 10 उम्मीदवार ऐलान चुके मोर्चा। सीएम चेहरे नूं लैके आम आदमी पार्टी का दावा। हरपाचीमा बोले 72 घंटिया च 15 लाख लोगों की मिली राय। 17 जनवरी तो बाद होगा सीएम चेहरे का ऐलान। कोरोना नियमां दी उलंघना नूं लैके विक्रम मजीठिया खिलाफ पुलिस ने दर्ज की FIR। कल गोल्डन गेट ते होया सी समर्थकां दा वड्डा इकट्ठ। सत श्री अकाल। इस समय बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू और अखाड़ा 2022 पूरी तरह दे नाल पक चुके। हालांकि सारे उम्मीदवार अजे नहीं ऐलाने गए पर फिर भी पूरी तरह दे नाल सरगर्मी नजर आ रही है। सो शुरुआत करांगे सब तो पहला चोणां तो ही। सो बीएसपी ते सीएम चन्नी तो बाद हुण बीजेपी दे वल्लों चोण कमिशन नूं चोणां दी तारीख बदलण दी मांग कीती गई है। सियासी आगुआं दी मांग है कि 16 फरवरी नूं गुरु रविदास जयंती है, जिस कारण श्रद्धालु बनारस गए होणगे। पंजाब 32% अनुसूचित भाईचारे दी वोट है, जिस कारण वड्डा असर पै सकता है। वेखते हैं रिपोर्ट। बीएसपी ते सीएम चन्नी तो बाद हुण बीजेपी ने भी चोण कमिशन नूं चोणां दी तारीख बदलण दी मांग कीती है। भाजपा ते उन्हां दे भाईवाल पंजाब लोक कांग्रेस ते ढींडसा ग्रुप ने चोण कमिशन नूं गुरु रविदास जयंती दा हवाला दिंदिआं चोणां दी तारीख अगे करन दी मांग कीती। इन्हां हालातां च उन्हां लखां श्रद्धालुआं लई 14 फरवरी नूं वोटां पाना संभव नहीं होएगा। सो असी इलैक्शन कमिश्नर साहब नूं बेनती कीती है कि जिहड़ा डेट है पोलिंग दी वोटिंग दी उस डेट नूं थोड़ा अगे वधाया जाए। इस तो पहला सीएम चन्नी बसपा ने भी चोण कमिशन नूं चिट्ठी लिख के चोणां अगे करन दी अपील कीती। पंजाब बसपा प्रधान जसबीर गढ़ी ने कहा कि गुरु रविदास दी जयंती नूं संबंध दे विच रखदिआं रविदासी भाईचारा बनारस गया होवेगा। इस कारण करीब 5 लाख वोटां दा भुगतान घट होएगा। उन्होंने 18 फरवरी तो बाद वोटां कराउण दी मांग कीती है। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਰੱਖੀ ਆ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਅਗਲੇ ਪੜਾਅ ਤੇ ਪਾ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। 16 फरवरी ਨੂੰ रविदास जयंती मनाई जा रही है, जिस दे संबंध च वड्डी गिनती श्रद्धालु बनारस जाणगे। इस नूं लैके पंजाब दीआं सियासी पार्टियां ने चोण कमिशन नूं 18 फरवरी तो बाद चोणां कराउण दी मंग कीती, क्योंकि पंजाब च अनुसूचित भाईचारे दी वोट 32% है, जो चोणां ते वड्डा असर पा सकदी है। एक पासे सियासी पार्टियां दा विरोध कर रहीआं ने, इस दे नाल ही अनुसूचित भाईचारे ने ऐलान कीता है जलंधर दे PAP चौक दे विच 17 फरवरी नूं वड्डे पद्धर ते प्रदर्शन कीता जावेगा। चंडीगढ़ तो अंकित दुदानी, न्यूज़ 18 पंजाब। ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਤੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਗਾਵਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਰਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਔਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣਾ ਤੋਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ GP ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਉਮੀਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਵੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। मैं जर्नलिज्म भी पढ़ा है, चलो एनीवे, लेकिन ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੇਰੀ ਉਹ ਮੈਰਿਟ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ। ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਪਿੰਡ 'ਚ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ। ਹਲੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ MLA ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਆ ਕੇ ਅੱਜ ਲੋਕ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਸੀ ਪਠਾਣੇ 'ਚ ਇਕੱਠ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣਾ।
ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਮੈਂ ਮੈਰਿਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਟਿਕਟ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀਪੀ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਵੈਸੇ? ਜੀਪੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰ, ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਇੰਗ ਇਗਨੋਰਡ ਬਾਈ ਦੀ ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ। ਕੁਛ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸੋਚ ਲੇ, ਪਾਰਟੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਹੀ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰੀਫੀ ਦੇ ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਿਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ। ਸੁਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਇੱਕ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨੈਗਲੈਕਟਡ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਭਰਾ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਵਿਧਾਇਕ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀਪੀ ਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੀਪੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੀਐਮ ਚੰਨੀ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਕੇ ਚਹੇਤੇ ਨੇ। ਜੀਪੀ ਹੋ ਗਈ ਸਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੀਪੀ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਪਤਾ ਗੱਲ ਕੀ ਆ ਜੀ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ, ਕਿਹਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਜਿਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਦੇ ਸਕੇ ਭਰਾ। ਡਾਕਟਰ ਮਨੋਹਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਹਲੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਲੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਏ। ਹਲੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਜਾਂ ਟਿਕਟ ਕਾਹਦੀ ਮੰਗ ਰਹੇ ਸੀ? ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਟਿਕਟ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੰਗਦੀ ਹੈ। 32 33 ਸਾਲ ਪਾਰਟੀ ਲਾਉਣੇ ਪੈ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਾਵਤ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਲਾਫਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 86 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬੀਤੇ ਦਿਨ, ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ 4 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟੀ ਗਈ। ਸੋ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਇਕ ਬਲਵਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਧਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਵੀ ਟਿਕਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਔਰ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੇ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਠੋਕੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੋਟਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਨੇ। ਸੋ ਦੋਵੇਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸਾਡੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਸਾਰੇ ਸੰਦੀਪ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਿਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਓ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਅੱਜ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਿਭਾਇਆ ਨਹੀਂ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟਾਰਗੇਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਹਿ ਹੀ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕੇਪੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿੱਤੀ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਵਿਕਟਿਮ ਹੋਏ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ 4.5 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਚਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 3-3 ਟਿਕਟਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੱਟੀ, ਮੈਂ ਜਿੱਤਿਆ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ, ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੜ, ਮੈਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਲੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਦਮਪੁਰ ਲੜ, ਮੈਂ ਆਦਮਪੁਰ ਲੜ ਲਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਟਿਕਟ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ 5 ਸਾਲ ਆਦਮਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਦਮਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੜਨਾ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ BSP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਣ ਕੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਜੱਦੀ ਪੁਸ਼ਤੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਦੋਂ ਮੰਦਭਾਗਾ ਫੈਸਲਾ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਲਈ। ਉਹਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦੀ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਨੇ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਨਾਉਂਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀਆਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ 20 ਸਾਲ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਨਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਅੱਜ ਮਹਿੰਦਰ ਕੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਵੇਰਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰੇਗੀ। ਵੇਰਕਾ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ।
ਔਰ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੁਰਮੈਸੇਜ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੈਂ। ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀਟ ਨਾ ਮਿਲਣਗੇ, ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ, ਕੱਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੀਟ ਲੈ। ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ KP ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਟਿਕਟ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਔਰ ਇਹ ਸ਼ਖਸ ਕੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਵੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਐਤਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਵਿਧਾਇਕ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਮੋਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਿਆਸੀ ਲੰਚ ਵੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਿਆਸਤ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਲੰਚ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲੰਚ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਪਰ ਮਾਲਵਿਕਾ ਦੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਫਾਈ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਰਥਕ ਕਾਉਂਸਲਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਜੋ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇੱਥੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਟਾਕਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ, ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਇੱਥੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਦੀ, ਜੋ ਆਏ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ ਪਰ ਲੰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। देखो मैं यही कहना चाहूँगी कि वो जिन्ने भी MC सीगे वो हमेशा कांग्रेस पार्टी दे नाल खड़े सीगे। जद हरजोत कमल जी कांग्रेस पार्टी दे नाल सीगे, मैं कहूँगी जिन्ने भी साडे MC सीगे कांग्रेस पार्टी ने सपोर्ट कर रहे सी। अज उन्होंने जद कांग्रेस पार्टी छड्डती वो जिहड़े जिन्ने भी साडे कांग्रेस पार्टी दे समर्थक ऑब्वियस है कि वो कांग्रेस पार्टी दा ही सपोर्ट करेंगे और मैं कांग्रेस फैमिली दी अज असीं तां ही इत्थे इकट्ठे होए कि असीं अपना दिखाइए विश्वास अपनी पार्टी के प्रति। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਔਰ ਨਾਲ ਖੜੂਗਾ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ, ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਕਦਮ ਮੈਂ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣੀ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੋਗੋ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਹਿ ਗਏ ਆ, ਤਾਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਜੋ। ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਗੇ, ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਅਲੱਗ ਕਰ ਲਈ, BJP ਪਾਰਟੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਏ। ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਹੋਈ ਆ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਉਲਟ ਵਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਲਈ BJP ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਡਾਕਟਰ ਹਰਜੋਤ ਕਮਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਐਂਡ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਿਕਟ ਲਈ ਭੱਜੇ ਫਿਰੇ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਐਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵੀ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਐਂਡ ਤੱਕ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟਿਕਟ ਮਾਲਵਿਕਾ ਸੂਦ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਕੰਮ ਆਸਾਨ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਵੇਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਹੋਰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸੱਚਰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਏ। ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ 1 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਬਚਿਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਆਸੀ ਜੋੜ ਤੋੜ ਵੀ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਖੂਬ ਗਰਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵਰਸਸ ਮਜੀਠੀਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ 'ਚ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਲੀ ਦੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟਣ ਦੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਲੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ।
ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਲਾਲੀ ਮਜੀਠੀਆ ਜੀ, ਪਰ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਮਿਲਤ ਗਿਲਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਸਪੋਰਟਰਾਂ ਨਾਲ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਸੀ। ਹਰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਚ ਭਾਈ ਵੱਲ ਮੈਂ ਜਾਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਉਣੀ ਆ। 3 ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਲੜਾ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮਿਲਤ ਗਿਲਤ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਵੀ 4 ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੇਟ ਬੰਦ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੇਟ ਨਾ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਿਆ। ਉਧਰ ਜੱਗਾ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦਿਆਂ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਪਾਲ ਸੱਚਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹਦਾ ਮੇਨ ਕਾਰਨ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧੜੇਬੰਦੀ ਬਹੁਤ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ, ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਵੱਲੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਔਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਵੇ ਮੇਰੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਮਾਝੇ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 2 ਵੱਡੇ ਚਿਹਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਲਵਿਦਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਧਰ 2 ਭਰਾ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਰ ਮਾਮਲਾ ਚੌਤਰਫਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। 10 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੀ ਆਵਾਮ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣਦੀ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 10ਵੀਂ ਲਿਸਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ, ਔਰ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਗੋਗੀ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜੀਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਹਲੀ ਤੇ ਜੋਗਿੰਦਰ ਮਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਜ 10ਵੀਂ ਲਿਸਟ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ। ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੱਛਮੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਦੇ ਲਈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।